Hello my dear student, welcome to first view accountancy class. Let's move on to the remaining problems. Numerical question number second. Next question already ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Record the following transactions in a simple column cash book for November 2014. ಸೊ 2014 ನವೆಂಬರ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ November 1st, cash in hand rupees 12,500. So cash in hand means it is a balances entry. So it is recording under receipt side. First entry 2014 November 1st to balance brought down rupees 12,500. So first time cash in hand, cash at bank entries ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ entries ಅನ್ನ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 12,500 ರೂಪಿ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಟು ಹರಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹರಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಹರಿ ರಿಸೀವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So cash account credit side by Hari account rupees 600. Date 2014 November 4. November 4. First entry over. Second entry it is also over. The next entry date 7. Purchase goods rupees 800. Goods purchase it is also payment nature entry. So according to the credit side by purchase account rupees 800. Date 7. Date 7. The next entry cash received from Amit. Cash received it is a receipt entry. So the receipt side to Amit account date 12 rupees 1,960 rupees. The next entry 16 sold goods for cash rupees 800. Goods sold agide. So income nature item ಇದೆ. So receipt side date 16 to sales account rupees 800. Then date 20 paid to Manish rupees 590 rupees. Paid to Manish paid ಇದೆ. So payment nature entry payment side by Manish account rupees 590 rupees. Date 20. Next entry date 25th paid Kartesh rupees 100. Kartesh paid it is also payment nature entry. So recording under payment side by Kartesh account rupees 100. Date 25th. Then last entry date 30 paid salary rupees 1,000. Payment salary ಇದೆ. So salary payment entry payment side by salary account rupees 1,000. rupees 1,000. So ಇಷ್ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ 12,500 ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 1,960 ಪ್ಲಸ್ 800 ಟೋಟಲ್ rupees 15,260 260 15
15,260 ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೇಮ್ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ 15,260. ಸೊ ಇವಾಗ 15,260 ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಹರೀಶ್ payment rupees 600, goods purchase entry 800, payment to Manish rupees 590, minus Kardesh paid rupee 100, then minus salary paid rupee 1000. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ 12,170 rupees. 12,170 rupees by balance carry down, closing date last month ending date November 30. then again answer ಬಂದಿದೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನವೆಂಬರ್ ಇದೆ, ಇದು ನವೆಂಬರ್ 30 ಗೆ ಇಯರ್ ಮಂತ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನವೆಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇರೋದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇದೆ. ಸೊ 2014 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1st to balance brought down rupees 12,170. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬ್ರಾಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it is a numerical question number second over. Then next question, numerical question number third. Numerical problem question number third. Next question ಇರೋದು numerical question number third ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Enter the following transaction in a simple column cash book for December 2014. So December 2014 month ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ numerical question number 3 ಅಲ್ಲಿ. So first entry December 1st cash in hand rupees 7,750. It is a balance brought down entry. So recording under first entry debit side to balance brought down. The next entry December 6 paid to Sonu ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ by Sonu account. Purchase goods, it is also payment nature entry. Goods purchase ಆಗಿದೆ, so cash payment ಇರುತ್ತೆ. So payment side by purchase account. Received cash from Prakash, cash received ಇದೆ, so receipts nature entry. So recording under receipt side to Prakash account. Then cash sales, it is a receipt entry, so it is also recording under receipt side to sales account. Then paid to S Kumar ಅವರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ by S Kumar account. Then paid rent paid, it is a payment nature entry, so recording under payment side by rent account. So ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಡೇಟ್, ರಿಸಿಪ್ಟ್ LF amount in rupees, date, payment LF and amount in rupees column. Okay. So first entry 2014 December 1st 2014 December 1st first entry cash in hand ಇದೆ. So cash in hand entry debit side to balance brought down rupees 7,750 rupees 7,750 rupees. Then second entry paid to Sonu ಅವರಿಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ rupees 45. payment entry credit side date 2014 6 December 6 by Sonu account rupees 45. The next entry purchases goods payment side
by purchases account rupees 600, date December 8. The next entry, received cash from Prakash. Cash received from Prakash is a receipt nature entry. So recording under debit side, date 15 to Prakash account rupees 960 rupees. Cash sales. So sales agide. So sales entry, receipt side to sales account rupees 500, date 20, cash sales date 20. The next entry, paid to S Kumar. So paid in a, so payment nature entry, payment side date 25th by S Kumar account rupees 1200. Then last entry, date 30, paid rent. So payment nature entry, recording under payment side by rent account rupees 600. rupees 600. So ಎರಡು ಸೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರೋದು 7750 ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟೋಟಲ್ 9210, 7750 plus 960 plus 500, total 9210. Same line alle kudi 9210. So 9010 ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ 4 ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. -45, -600, -1200 and -600 rupees. ಸೊ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದು 6765. by balance carry down, ending date December 31st, next beginning date 2015 Jan 1st, to balance brought down rupees 6667. So ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಆ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ದೆನ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇರೋದು ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್. ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ double column cash book. It is a cash book
and it contains two amount columns. It contains two amount columns on each side of debit side and also credit side. The two amount columns are, one is cash column and another one is bank column, and it helps to record all the cash receipts nature items and also cash payment nature items also. So double column cash book means it is a cash book. It contains two amount columns. It contains two amount columns, that is, one is cash amount column and another one is bank amount column. So it is called double column cash book. So double column cash book ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. On each side, both the sides of the accounts, means credit side also two amount columns and debit side also two amount columns. ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದೆ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮು ಕ್ಯಾಶ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಚೆಕ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ double column cash book. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಟಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ತೀವಿ. ಟಿ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಯ್ತು, ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ date column, receipt column, LF column and cash amount column and bank amount in rupees column. ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದೆ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಡೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ receipt item column, then LF column, then cash amount rupees column and bank amount rupees column. Again credit side same columns, first column date, second column payments, third column LF and fourth column cash amount in rupees column and fifth column bank amount in rupees column. So ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನೇನು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಚೆಕ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಡೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್, LF, cash rupees column, then bank rupees column. Credit side again same columns, first column date, second column payments and LF, cash rupees column and bank amount in rupees column. So ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ cash book. It contains the two amount column, that is one is bank amount column and another one is cash amount column, and it is help to recording all the cash receipts item and also cash payments items under the chronological order. Chronological order means date wise ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ರಿಸೀವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಗೋಸ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು cash account. And another situation, cash withdrawn from the bank for office use. ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶನ್ನ ವಿಡ್ರಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಗಿವರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು bank account. So first entry, cash deposited into bank, and second entry, cash withdrawn for office use. Office use ಗೆ ಅಂತ cash ನ withdrawn ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ. So first entry bank account debtor to cash account, and second entry cash account debtor to bank account. So same transaction ಅಲ್ಲಿ at a time ಎರಡು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಎರಡು ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಸೈಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ದೆನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇಂಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎರಡೂ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ನಾವು ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೇಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತಹ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಸೈಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡೆಟಾರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕ್ಯಾಶ್ ಆಯಿತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ LF ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. LF ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾ. ಸಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಡ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದಿ sides of the double column cash book, double column or two column cash book. One is cash column and another one is bank column for the transaction which affects both the sides of the cash column and also bank column. ಎರಡು ಕಾಲಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂತ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್
ಕ್ಯಾಶ್ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಬರುವಂಥ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ವಿಡ್ರಾವಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್. ಕ್ಯಾಶನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಅಂತ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಫೀಸ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಂತ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೆರಡು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂಥ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ LF ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ C. Contra entries, it is recognized the English letter capital C. So C stands for contra. So C ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, contra entries ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then written in the LF column, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಮಾಡಬೇಕು, LF ಕಾಲಮ್ ಏನು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ C ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. LF column which stands for contra, it indicates that these entries are not to be posting to ledger account. ಈ ರೀತಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, these entries cannot be transferred to the ledger format or ledger accounts. ಈ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ನೆಸೆಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಪೇಮೆಂಟ್ ನೇಚರ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈ ಎರಡನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು. ಎರಡು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೆರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಸೈಡು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಸೈಡು ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. LF ಕಾಲಮಲ್ಲಿ C ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಬೋತ್ ಸೈಡಲ್ಲೂ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಎಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಎರಡು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೇ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡು ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅವನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, LF ಕಾಲಮಲ್ಲಿ C ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಾ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೋಟ್ಸನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಟ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ.